Okay, you can see that there is a promo code credit of 750 balance irukku, remaining credit irukku. ஓகேங்களா? So I have to add 1000 rupees add பண்ணா I can able to make another இது payments வந்து make a payment ன்னு கொடுத்தீங்கன்னா you know that எப்படி வந்து ஒரு பேமெண்ட் இது இருக்கோ ஆல்ரெடி என்னோட கார்டு எல்லாமே நான் அப்ளை பண்ணி வச்சிருக்கேன். நெட் பேங்கிங் கார்டு, பேடிஎம் வேலெட், ஆட் டெபிட் கார்டு, கிரெடிட் கார்டு. எப்படி ஒரு நார்மல் பர்ச்சேஸ் பண்றீங்களோ அதே மாதிரி தான் ஆட்ஸையும் பர்ச்சேஸ் பண்ண போறீங்க. எல்லாருக்கும் ஆன்லைன்ல பர்ச்சேஸ் பண்ண தெரியும்ல? தெரியும்னா ஐ போடுங்க ப்ளீஸ். Okay, thank you. So most of you, ma'am, I will combinedly speak in English and Tamil. So it is a general payment model. It will also work as a wallet. You can able to hold your wallet and you can able to drop you can able to pay them back. நீங்க என்னன்னா எப்படி உங்களோட பேடிஎம் வாலெட் இதெல்லாம் வாலெட்னு தனியா கொடுத்துருவாங்களோ அதே மாதிரி உங்க அமௌண்ட் இதுல அவைலபிளா வச்சுக்கிட்டு whenever you want you can able to put the ads. இப்போ டாக்குமெண்ட்ஸ் என்ன காட்டுதுன்னா எப்பப்பெல்லாம் என்னென்ன இன்வாய்ஸ் 1000 rupees ஆட் பண்ணதுக்கான இன்வாய்ஸ். ஓகேங்களா? அதுக்கு அடுத்து வந்து செப்டம்பர் 30 வந்து ஒரு 1000 ஆட் பண்ணியிருக்கேன். டிசம்பர் 31 ஒரு 1000 ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ எப்பப்ப எவ்வளோ பேமெண்ட்ஸ் நான் பண்ணியிருக்கேன்றது காட்டும். என்னோட பேமெண்ட் மெத்தட்ஸ் என்ன? டெபிட் கார்டில் பே பண்ணியிருக்கேன். அந்த டெபிட் கார்டோட டீட்டெயில் காட்டுது. This is my payment nickname, AdWords. This is my payment account ID. I have into manual payments. So account type individual. See, I have entered my PAN card. I have entered my address. This is only for United States tax info, and you can see my payment users details. This is for billing and transfers. You can see there is a 750 credit for spending 750 on Google Ads. Amount granted 750 active. This is November 16, 2019. இப்போ வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் வந்து அசஸ் அண்ட் செக்யூரிட்டி. கூகுள்லயே ரொம்ப வந்து டிஃபிகல்ட்டான விஷயம் இல்லை இது மாதிரி இருக்குதுன்னா அது என்னன்னா கூகுள் ஆட்வேர்ட்ஸ், கூகுளோட இந்த மை பிஸ்னஸ் இது மாதிரியான இதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒழுங்கா ஒர்க் ஆகாது. ஓப்பனா சொல்றேன், ஒழுங்கா ஒர்க் ஆகுதுன்னா அது வந்து தப்பா ஒர்க் ஆகுதுன்றது இல்லை. நம்ம வந்து நம்மளோட வேகத்துக்கு அவங்க இருக்காது. அது வந்து மொத்தமாவே ஸ்க்ரூட்னி பண்ணி தான் வச்சிருப்பாங்க வெப்சைட். The website will be scrutinized for security purpose. So it will be slow only. It will not work fast like a Swiggy or something. So next வந்து tools இந்தல preference. Display of language and number format. இதுல United States கொடுத்திருக்கேன், but we can able to change to Indian. US, UK, English, Australia. ஸோ உங்களுக்கு எந்த மாதிரியான பிலீஃப்ஸ் எது இருக்கோ, ஹிந்தி வேணும்னா ஹிந்தியில கூட நீங்க பண்ணிக்கலாம். ஸோ டைம் ஜோன் வந்து இந்தியன் டைம் ஜோன். GMT plus 5:30 is always Indian time zone. So this is general
terms, Google program advertisement terms. Okay, if you can able to read pages of pages, you can click here and you can read the Google Ads policy and other things. So now our foremost important thing is how we are going to create a campaign. Okay, let's come back to our digital marketing. There are two things. One is get search volume and forecast. This is, you can find Google Keyword Planner in Google Ads by clicking tools and settings. In that, the last one is Keyword Planner. Keyword Planner is absolutely free. So there are two modules. One is this, you can enter into discover new keywords, get search volume and forecast. Okay, fine. Let's go for click search volumes and so what you have to do is enter or paste your keywords one word. Now it is showing that what you have to do. நீங்க என்ன பண்ணணும்னா, நேத்து நம்ம ஒரு keyword யூஸ் பண்ணோம். யாரெல்லாம் ஞாபகம் இருக்கவங்க அந்த keyword டைப் பண்ணுங்க பாப்போம். Yoga for stress relief. டைப் பண்ணுங்க. That is what I am saying. Type பண்ணுங்க. We can able to speak at the time of இதுல yoga for stress relief. Okay, yoga for stress relief. Top page bid, how much it shows is 4.74. Top of the page bid high range is 146 rupees. அப்ப 1k impression க்கு 4.74 ₹4.74 and 10k க்கு 146 rupees. This is impression, மறந்துடாதீங்க. Ads is that it will be அந்த குறிப்பிட்ட யோகா ஃபார் ஸ்ட்ரெஸ் ரிலீஃப் அப்படின்றத யூஸ் பண்றவங்க இந்த இந்த பேண்ட்வித்துக்குள்ள இருக்கிறாங்க. ஆவரேஜ் மந்த்லி சர்ச்சஸ் இவ்வளோ பேண்ட்வித்ல இருக்கு. இந்த பேண்ட்வித்துக்கு 4.74 and 1.76 கரெக்டா? இப்ப நம்ம இது பார்த்தாச்சு. சரி, இப்ப இதை வச்சு என்ன டிசிஷன் பண்றது? காம்படிஷன் பாருங்க. காம்படிஷன் ஹையா லோவா? Please hit everything in the chat box. Competition ஹையா இருக்கா லோவா இருக்கா? லோ. அப்ப இந்த கீவேர்ட்ல உங்களால யோகா வந்து பண்ணி சம்பாதிக்க முடியுமா? எஸ். சுஜாதா ராஜு மேடம் சூப்பர். ஏன் நோ? இப்ப தெரியுதா ஏன் வந்து அதிகமான கம்பெனிஸ் சர்ச் அந்த சர்ச் நம்ம கீவேர்ட் போட்டோன்னே யோகா ஃபார் ஸ்ட்ரெஸ் ரிலீஃப்னு நம்ம வந்து கூகுள் சர்ச்ல வந்து டைப் பண்ண உடனே why we didn't get even a single Indian company? This is the reason. It is very low competition keyword. Again, yoga Chennai, in Chennai. Let's see எவ்வளோ வந்து ஹிட் ஆகுதுங்க. நீங்க பாத்தீங்களா? Yoga in Chennai, 4 rupees 119. Yoga alone, if you are using the word yoga alone as a keyword, 1 lakh to 1 million, but competition is low.
low. Bid itself 1 rupee 56 to 26 rupees 28 rupees. See again yoga in Chennai 14 rupees 58 paise. 14 ரூபா 58 பைசா தான் யோகா இன் சென்னைக்கு. அப்ப யோகாவோட எஃபெக்ட் வந்து இந்த கீவேர்ட்ல இல்ல. அப்ப நம்ம இன்னும் வேற கீவேர்டு எஃபெக்டிவான ஒரு கீவேர்டை நம்ம சர்ச் பண்ணி எடுக்கணும். இல்லனா யோகா ரிலேட்டட் இருக்கிற கம்பெனிஸ் வந்து சாரி உங்களை மாதிரி ஆண்டர்பிரினர்ஸ் வந்து கரெக்டான ஆட்ஸை ஃபிளாஷ் பண்ணல அப்படின்றது தான் அர்த்தம். தட் மீன்ஸ் யூ ஆர் நாட் ஹேவிங் எனி காம்படிஷன் அட் ஆல். இஃப் யூ ஆர் இப்ப நீங்க உங்களோட காம்படிட்டர் இப்ப இந்த 8 பேர் 12 பேர் 13 பேர் இருக்கீங்கன்னா இந்த 13 பேர் தான் இப்ப வந்து காம்படிட்டர்ஸ் அப்படின்னு நீங்க இதை எடுத்துக்கலாம். யோகா ஃபார் வெயிட் லாஸ். ஓகே, yoga for weight loss. Low. This means there are no competition. Yoga is not competition வந்து கம்மியா இருக்கு, பக்கத்துல இருக்க லெவல்லே கத்துக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படின்றதுதான் இதோட அர்த்தம். அதாவது ஆன்லைன் மீடியம்ல யூ ஆர் நாட் ஹேவிங் ஏ காம்படிஷன். காம்படிஷன் ஆன்லைன்ல கம்மியா இருக்கு. ஸோ யோகா சொல்லி கொடுக்கக்கூடிய இந்தியன் பீப்புளுக்கு தே ஆர் நாட் நோயிங் ஹவு டு கோ டு த ப்ராடர் ஸ்பெக்ட்ரம். நீங்க பாபா ராம்தேவ் லெவலுக்கு சிந்திக்க மாட்டீங்கன்னு அர்த்தம். நீங்க வந்து ராஜயோகா அளவுக்கு சிந்திக்க மாட்டீங்கன்னு அர்த்தம். தட்ஸ் வேர் த டிஃபரன்ஸ் கீப்ஸ். உங்களுக்கு எல்லாமே தெரியும், ஆனா யூ ஆர் நாட் ரெடி ஃபார் த காம்படிஷன். இண்டிவிஜுவல் ஃப்ரீலான்சர்ஸ் ஆர் நாட் ரெடி ஃபார் த காம்படிஷன். நான் உங்களை சொல்லல, திஸ் இஸ் வாட் ஹேப்பனிங் இன் த சிட்டி. கரண்ட் ட்ரெண்ட் இதுதான். சென்னைக்கும் காமிச்சிட்டேன், எங்களுக்கும் கேட்டேன் காமிச்சிட்டேன். ஸோ சேம் கீவேர்டு, திஸ் இஸ் ஸ்டார்ட் வித் கீவேர்ட்ஸ் அண்ட் ஸ்டார்ட் வித் வெப்சைட். இது ரெண்டு இருக்கு நம்ம சர்ச்சுக்கு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வி வில் அகைன் என்டர் இன்டு ஸ்டார்ட் வித் கீவேர்ட்ஸ். Yoga, get results. இப்ப பாருங்க, இங்க பாருங்க keyword ideas. You are given only yoga. It is same price, low competition. அதேதான் காமிக்குதுங்க. 1 rupee 56 to 26.28. ஆண்டா குண்டலினி யோகா. ஸோ இது வந்து ஹையா போயிட்டு இருக்கு, ஏன்னா 120 rupees வரைக்கும் கொடுத்துருக்காங்க. ஹத்தா யோகா 123 ரூபாய். யோகா நித்ரா 146 ரூபாய். அகைன் மீதி எல்லாமே வந்து கம்மியாயிடுச்சு. பாபா ராம்தேவ் நீங்க பாத்துட்டீங்களா? இப்ப கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி சொன்னேன்ல, யோகா ஃபார் பிகினர்ஸ், யோகா நியர் மீ 6 rupees to. இதுதான் வந்து ரொம்ப முக்கியமானது. யாராவது யோகா நியர் மீன்னு போட்டா உங்களோட அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டை அவங்களுக்கு காமிக்கும். இப்ப இந்த கீவேர்ட் பிளானர்ல யாருக்காவது டவுட் இருக்கா? இதுவரையும் சொல்லி கொடுத்ததுல இல்ல டவுட் இல்லைன்னா கேன் யூ ஏபிள் டு பிங் ஐ பட்டனை கிளிக் பண்ண முடியுமா? இஃப் யூ ஆர் நாட் வெரி கிளியர் வித் கூகுள் ஆட்வர்ட்ஸ் keyword planner. I am not talking only about keyword planner. I am not talking about any other things. No. Suchitra Joshi madam, what you are can't able to understand, can you tell me? Please unmute yourself and talk to me. You mean the keywords are very important, so we have to use keywords according to the market is what that is my question. For that only, to make things simple, in Google AdWords there is something called as keyword planner. Can you able to see that I am touching the keyword planner? Keyword planner.
Are you seeing the is my screen visible to you? Yes, sir. In that, can you find a keyword planner in the Google AdWords? Okay, okay. So this is how we decide. We decide with the market research. This is a part of market research, which keyword with which we have to go online. We have to decide what, how we are going to promote yourself, how we are going to tell about yourself, how we are going to educate people or make awareness about the people, about you and your skills, your specialization with நேத்து AIDA model சொல்லி கொடுத்தேன் இல்லையா? If you are good for neck pain and back ache அப்படின்னா, அதாவது முதுகு தண்டுவட இதுவும் கழுத்து வலியும் சம்பந்தப்பட்ட ட்ரைனரா நீங்க இருக்கீங்கன்னா, அதுதான் வந்து ரொம்ப முக்கியமாக இருக்கணும். நான் அதுவும் போடுறேன். யோகா Now it is clear. for back pain. How will you decide? அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். நீங்க இந்த டிசிஷன் எடுக்கிறதுக்கு நம்ம ஊர்ல ஒரு நல்ல பழக்கம் என்னன்னா, டிசிஷன் எடுக்கணும், ஆனா யாருமே வந்து டேட்டாவே எடுத்துக்க மாட்டாங்க. நீங்க யோசிக்க எவ்வளவு நேரம் யூஸ் பண்றீங்களோ, இங்க பாருங்க, யோகா ஃபார் பேக் பெயின் ₹6.80, ₹6.97. யோகா ஃபார் லோ பேக் பெயின், யோகா ஃபார், இப்போ ஒன்றும் இல்லை, நீங்க இதை டவுன்லோட் பண்ணா டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். இதுல கிளிக் பண்ணீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். சர்ச் போயிட்டே இருக்கும், நான் அதுவும் சொல்லிடுறேன். இட் வில் ஆல்வேஸ் சர்ச் வில் பி தேர். ஆசனாஸ் ஃபார் பேக் பெயின். Yoga stretch. Now, can you able to see a blue download button here? Sir, I have one doubt. Shall I ask? சொல்லுங்க மேடம். In the average monthly searches சொல்லிருக்கீங்க இல்லையா, அப்ப அந்த டாப் ஆஃப் பேஜ் பிட்ங்கிறது வந்து அதுவும் அது எதை குறிக்குதுன்னு எனக்கு தெரியல. அதாவது ₹1.42 கூகுளுக்கு 1000 members hitting வந்து ₹1.42. 10,000 members hitting வந்து ₹3.03 for comer that. இந்த அமௌண்ட் எதுக்குன்னு நான் கேக்குறேங்க மேடம். நீங்க வந்து இப்ப கூகுள்ல உங்களோட சர்ச் பண்றீங்க, இதெல்லாம் வந்து இது क्वेश्चनல நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க மேடம். இது எல்லாமே நான் உங்களுக்கு லாஸ்ட்ல எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். ரைட், இந்த क्वेश्चனை எழுதி வச்சுக்கோங்க, நான் உங்களுக்கு லாஸ்ட்ல எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். ஏன்னா பேசும்போது அந்த क्वेश्चனுக்கு ஆன்சர் சொன்ன மாதிரி ஆயிடும். எக்ஸாக்ட்லி பை 7:55 I will close this Google AdWords. So அப்ப உங்களுக்கு 7:40க்கு க்ளோஸ் பண்ணுவேன், 7:45க்கு. So 15 minutes I will give you all the question and answer session. இப்போ வந்து இதை டவுன்லோட் பண்றது இங்க கிளிக் பண்ணீங்கன்னா நீங்க டவுன்லோட் பண்ணலாம். CSV அது கூகுள் ஷீட்டை டவுன்லோட் பண்ணலாம். ஓகேங்களா? டவுன்லோட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு அதோட டேட்டா எல்லாமே உங்களுக்கு காமிச்சிரும். இதெல்லாம் கீவேர்ட்ஸ் எல்லாம் செலக்ட் பண்ண கீவேர்ட்ஸ் எல்லாம் வெளியில வந்து உங்களுக்கு காமிச்சிரும். ஸோ அகைன் கீவேர்ட் ஐடியாஸ். சரி, இப்போ ஒரு கீவேர்டை சூஸ் பண்ணியாச்சு. லெட்ஸ் கோ ஃபார் ஆட்ஸ். இப்ப ஆட் வந்து கொடுக்க போறேன். அப்பனா என்ன, நியூ கேம்பெயின். எல்லாரும் பார்த்துக்கோங்க, ப்ளீஸ் மேக் ஷூர். சரி, ஆட் எதுக்காக கொடுக்குறேன்? why I am going to build the ad? சேல்ஸ்க்காக. என்னோட ஆப்புக்கோ என்னோட வெப்சைட்டுக்கோ வருவாங்க, சேல்ஸ் கொடுப்பாங்க. ஓகேங்களா? டிஸ்பிளே ஆட் கொடுக்க முடியும், ஷாப்பிங் ஆட் கொடுக்க முடியும், வீடியோ, ஸ்மார்ட் டிஸ்கவரி. ஸ்மார்ட் டிஸ்கவரின்றது அந்த இடத்துல வந்துட்டு போகும், அதான் ஸ்மார்ட் டிஸ்கவரி ரிலேட்டடா இருக்கும். ஓகே, இதுதான் வந்து டிரைவ் சேல்ஸ் ஆன்லைன் இந்த ஆப் பை ஃபோன் ஆர் இன் ஸ்டோர். இதுதான் வந்து சேல்ஸ் ஆட். இது வந்து லீட் ஜெனரேஷன். நீங்க என்ன பண்ணணும்னா லீடு ஜெனரேஷன் பண்ணணும். ஓகேங்களா? நீங்க வந்து சேல்ஸ் ஆட் கொடுத்தா உங்ககிட்ட வாங்கிக்க மாட்டாங்க. நீங்க சேல்ஸ் ஆட் கொடுக்குறீங்கன்னா, நீங்க வந்து ஷில்பா ஷெட்டி மாதிரி யோகா பண்ணி அந்த யோகாவை வந்து சிடி போட்டு விற்கிறீங்கன்னா சேல்ஸ் ஆட் கொடுக்கலாம். இல்ல ஷில்பா ஷெட்டி மாதிரி சப்ஸ்கிரைபர் கொண்டு வரீங்கன்னா சேல்ஸ் ஆட் கொடுக்கலாம்.
நீங்க இது ரெண்டும் பண்ணல, டைரக்டா நான் வந்து கஸ்டமர் கிட்ட பேசி 1-to-1 இன்டராக்ஷன், 1-to-1 ட்ரைனிங் இல்லைன்னா குரூப் ட்ரைனிங் தான் கொடுக்குறீங்கன்னா நீங்க கொடுக்க வேண்டிய ஆடோட பேரு லீட் ஜென்ரேஷன். திஸ் இஸ் கால் லீட் ஜென்ரேஷன். அடுத்து வெப்சைட் டிராபிக். இப்ப நீங்க ஒரு வெப்சைட்டுக்கு டிராபிக்கை வந்து புல் பண்றீங்க. அமேசான்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா, ஏன் அமேசான் வந்து இன்னைக்கும் கூகுள் ஆட்ஸ் கிட்ட வெப்சைட்ல அவங்க ஆட் இருந்துகிட்டே இருக்கும் குறிப்பிட்ட லெவல். ஏன்னா அப்பதான் வந்து அமேசான் அடிச்சா அமேசான் கரெக்டா மேல போய் நிக்க முடியும். இல்லைன்னா அமேசானோட இதை கூட கீழே தள்ளி விட்டுட்டு அமேசானோட அட்வர்டைசர்ஸ் இருப்பாங்க, நிறைய பேர் இருக்காங்க. அமேசான் அட்வர்டைசர், பிளிப்கார்ட் அட்வர்டைசர்ஸ்லாம் அவங்களோட பேர் தான் முன்னாடி போய் நிற்கும். அதனாலதான் அமேசான் எப்பவுமே வந்து இது பண்ணுவாங்க ப்ராடக்ட் அண்ட் பிராண்ட் கன்சிடரேஷன். அதாவது இது எதுன்னா இந்த படத்துக்கெல்லாம் வந்து புது புது இதெல்லாம் கொடுப்பாங்க. இந்த பிலிம் மூவிஸ் இந்த இதெல்லாம் கொடுக்கறதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ப்ராடக்ட் அண்ட் பிராண்ட் கன்சிடரேஷன். அதாவது இப்ப ஹுண்டாய் வந்து ஒரு காரோட ஸ்பெஷாலிட்டி கொடுக்கறது இதெல்லாமே வந்து இந்த மாதிரி கேம்பெயின்ல கொடுப்பாங்க. இது வந்து கம்ப்ளீட் வீடியோ கேம்பெயின். கீழே போட்டுக்க பாருங்க, கேம்பெயின் டைப்ஸ் வந்து வீடியோ. இதுல வந்து சர்ச்சா இருக்கலாம், டிஸ்பிளேவா இருக்கலாம். இதுல வந்து சர்ச் தான் வந்து கூகுள் சர்ச். டிஸ்பிளே ஆட்ஸ் கூகுள் சர்ச்ல அங்கங்க ரைட்ல லெஃப்ட்ல இதெல்லாம் டிஸ்பிளே ஆகிட்டே இருக்கும். எங்கெங்கெல்லாம் கூகுளோட இது இன்டகிரேட் பண்ணிருக்காங்களோ அதெல்லாம் டிஸ்பிளே ஆகிட்டே வரும். ஷாப்பிங் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா அமேசான் இதெல்லாம் ஷாப்பிங் ஆட்ஸ். வீடியோ டிஸ்கவரி வந்து வீடியோ அண்ட் டிஸ்கவரி ஆட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து குறிப்பிட்ட இடத்துல எல்லாம், அதாவது ரிலேட்டடா இருக்கக்கூடிய இதுல வந்து இது எதுக்குன்னா வெப்சைட்டுக்கு ஆளை கூட்டிட்டு வர்றதுக்கு மட்டும்தான் இந்த வேலை பார்ப்பாங்க. பிராண்ட் அவேர்னஸ். பிராண்ட் அவேர்னஸ் அப்படின்னா இது வந்து உங்களுக்கு அவேர்னஸ் ஒன்று சொல்லி கொடுத்தேன் தெரியுமா? இஃப் யூ ஆர் பில்டிங் எ பிராண்ட், நீங்க வந்து யூடியூப்ல எதுலையாவது ஒரு வீடியோ போட்டுட்டீங்க, அந்த வீடியோவை வந்து என்ன பண்றீங்கன்னா திருப்பி திருப்பி யூடியூப்ல போட்டு இது பண்ணி லீடு ஜென்ரேட் பண்றீங்கன்னா பிராண்ட் அவேர்னஸ். அவங்க உங்க வெப்சைட்டுக்கு வருவாங்க. வெப்சைட்ல வந்து நீங்க இந்த அளவுக்கு நல்லது பண்றீங்களா, இந்த அளவுக்கு நீங்க தெளிவா இருக்கீங்களா, நீங்க இந்த அளவுக்கு வந்து விஷயத்தை எனக்கு புரியுற மாதிரி சொல்றீங்களா அப்படின்றத பார்த்துட்டு இது வந்து டிஸ்பிளே ஆர் வீடியோ ரெண்டு தான். யூடியூப்ல வீடியோ ஆட் இருக்குல்ல, அதுவும் இதுல தான் வரும். ஆப் ப்ரமோஷன். ஆப் ப்ரமோஷன்னா என்னன்னு சொல்றேன் கேட்டுக்கோங்க. இப்ப வந்து ஸ்விக்கி எல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா கூகுள் பே, ஸ்விக்கி எல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பே பண்ணுங்க, 1 செகண்ட்ல பே பண்ணுங்க, 1 செகண்ட்ல பே பண்ணுங்கன்னு ஆடு போடுவாங்க. ஆடு போட்டு கீழே வந்து ஆப்பை இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கிறதுக்கு இது கொடுப்பாங்க. இது வந்து மொபைல்ல வந்து அதிகமா வரும். லோக்கல் ஸ்டோர் விசிட்ஸ் அண்ட் ப்ரொமோஷன். இந்த லோக்கல் ஸ்டோர் விசிட்ஸ் அண்ட் ப்ரொமோஷன் வந்து நமக்கானது கிடையாது. இது எப்படின்னா இந்த கிரேஸ் சூப்பர் மார்க்கெட், ரெஸ்டாரண்ட்ஸ், இவங்க தான் இந்த ப்ரொமோஷன் லோக்கல் ஸ்டோர் விசிட்ஸ் அண்ட் ப்ரொமோஷன் கொடுப்பாங்க. இது கம்ப்ளீட்டா மேப்ல நடக்கிற ப்ரொமோஷன். கிரியேட் அ கேம்பெயின் வித் a கோல் ஆர் கைடன்ஸ். இது சும்மா, அதாவது ஒரு சில பேர் இருப்பாங்க சும்மா ஏதாவது ப்ரொமோட் பண்றதுக்கு இருப்பாங்க ஏஜென்சி மாடல்ல. ஸோ அவங்களுக்கு இப்ப வந்து எந்த கேம்பெயின் நம்ம செலக்ட் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டேன் இல்லையா? நம்ம செலக்ட் பண்ண வேண்டிய கேம்பெயின் பேர் என்ன? லீட்ஸ். we have to select the campaign which for us and individually we need phone number of the persons who are available, so that we need leads. So we are clicking this. Next thing, what type of campaign we are about to make? Search will display a keyword. Someone hits that keyword, your ad will be displayed to them at the top of that, so that they will click the your ad. அதாவது உங்களோட அந்த லிங்கை கிளிக் பண்ணி வெப்சைட்டுக்குள்ளேயோ இல்லைன்னா உங்களோட லிங்கை கிளிக் பண்ணி உங்க ரிலேட்டட் கண்டென்ட் பிளாக் எதுக்குள்ளேயோ அது உள்ள போய் உங்களை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிட்டு இல்லைன்னா உங்களோட ஃபோன் நம்பரே அந்த இடத்துல டிஸ்பிளே ஆகுற மாதிரி இருக்கும். ஃபோன் நம்பர் இவங்களுக்கு கால் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி சர்ச்லயே ஃபோன் நம்பர் டிஸ்பிளே ஆயிடும். டிஸ்பிளே இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இமெயில் கனெக்ட் ஆகும். Collect email addresses and other relevant contact information from the right people with visually striking ads that show across the web. Shopping ads உங்ககிட்ட ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன். Generate leads and conversion by encouraging people to interact with your shopping ads. வீடியோ ஆட் வந்து யூடியூப்ல டிஸ்பிளே ஆகும். பிளஸ் கூகுள் வந்து அசோசியேட் பண்ணியிருக்கிற மீதி இதுல எல்லாமே வீடியோ ஆட் டிஸ்பிளே ஆகும். அடுத்து இது ஸ்மார்ட் ஆட்ஸ். ஸ்மார்ட் ஆட்ஸ் வந்து எங்க அந்த லொகேஷன் போட்டிருக்காங்க பாருங்க. Reach your business goals to automate ads on a Google search and இது. ஸோ இப்போ இதுல நம்ம கிளிக் பண்ண போறது இருந்தா ஒரு வீடியோ ஆட் கிளிக் பண்றேன் சும்மா. ஸோ கிளிக் பண்ணா கண்டினியூன்னு கேட்கும். ஸோ கண்டினியூ கொடுத்த உடனே
So type of campaign is video ad, goal is leads, subtype is drive conversions. இப்ப campaign-ஓட name, video conversion-ல campaign-ஓட name, make it as spoken English or yoga. Yoga for stress free life. So உங்களுக்கு அந்த bid காமிச்ச ஞாபகம் இருக்கா? The bidding strategy is not available because of the subtype or goal of the campaign. And target, the target தான் நீங்க அங்க பார்த்தது 1000 to 10,000, 1 lakh to 10 million. The bidding strategy is not available. ஏன்னா இந்த இதுக்கு வந்து bidding strategy கிடையாது. அப்ப வந்து இப்ப டெய்லி எவ்வளவுனா நான் 10 ரூபாய் போடுறேன்னு வச்சுக்கோங்க. Just 10 rupees. Can you able to see எதுல எல்லாம் flash ஆகும்ன்றது? YouTube search results, YouTube videos, video partners and display network. எந்த இது இந்தியாவுல பண்ணுமா வேர்ல்ட் ஃபுல்லா பண்ணுமா? All countries and territories. Language. இல்ல தமிழ் எல்லாமே இருக்கு பாருங்க. தமிழ், தெலுங்கு, ஹிந்தி, குஜராத்தி, பெங்காலி. Next inventory. Standard inventory usually we நீங்க வந்து standard inventory வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா it will be better to keep standard inventory. So மீதி எல்லாமே மோஸ்ட்லி வந்து அவைலபிளா ஃபில்டா இருக்கும். இப்ப இதுதான் ரொம்ப முக்கியமானது நேத்து காமிச்சது. உங்க ஆட பார்க்க வேண்டிய ஆட்கள் யாரு? Who are the people you are targeting? According to the stress relief வந்து பாத்தீங்கன்னா mostly working people and age older people. So you can remove the from the age of 18 to 24 remove பண்ணிக்கலாம். Can you able to see that it is getting removed? Household income top 10% ல காமிக்கணுமா lower 50% ல காமிக்கணுமா? lower 50% நான் ரிமூவ் பண்றேன். unknown-ஐயும் நான் ரிமூவ் பண்றேன் because my பைசே should be worth something. எனக்கு unknown வந்து வர வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. ஏஜ் ஓல்டு 65 plus பீப்புளுக்கு நான் பண்ணலாமா வேணாமா? எனக்கு வேண்டாம். According to my attitude and my working preference, I am changing the demographics. 41 to 50%. Okay, still I don't want 41 to 50%. I will go for top 41 to, okay, still I will keep 41 to 50%. Done. Now the important thing, what are the keywords? I will keep the keyword as yoga for stress relief. You can find that get keyword ideas available here itself. Yoga and workout. Okay. Easy yoga. The best yoga. The best yoga course for beginners. Fitness.
Can you able to see me? I'm not typing anymore. Live yoga. So இந்த யூடியூப் ஆட் அதாவது வீடியோ ஆட்ல என்ன பண்ணணும்னா நேத்து நம்ம வந்து ஒரு டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங்ல ஒரு ஆட் இது இன்ஸ்டால் பண்ணலாம் அதோட யூடியூப் ஜஸ்ட் ஃபார் யுவர் இதுக்காக நான் அதை வந்து கொஞ்சம் பேஸ் பண்றேன் பட் இட் இஸ் நாட் ரிலேட்டட் டு யோகா பட் யூ நீ ஜஸ்ட் கார்லேட் வித் இட் அதை வந்து நீங்க பொருத்தி பார்த்துக்கோங்க. Can you able to see? எல்லாருக்கும் தெரியுதா ஆட் வந்து எப்படி வந்து உட்கார்ந்துருக்குன்றது? கால் டு ஆக்ஷன் பட்டன் நேற்று சொன்னேன் இல்லையா கால் டு ஆக்ஷன் பட்டன் கால் டு ஆக்ஷன் என்ன கொடுக்கிறது? ஃபோன் நம்பர் கொடுக்கலாமா வெப்சைட் கொடுக்கலாமா? ஐ யூஷுவலி கிவ் த ஃபோன் நம்பர். இப்ப ஹெட்லைன் என்ன கொடுக்கிறது? இதுதான் நான் உங்களை நேற்று ப்ரிப்பேர் பண்ண சொன்னேன். அந்த எய்டா மாடல் ப்ரிப்பேர் பண்ணீங்கன்னா இதுக்கெல்லாம் ஆன்சர் கிடைச்சிடும். இங்க can you able to see how the ad gets changed? Can you able to see how the ad is been performing? ஆக்சுவலி இந்த வீடியோல என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்டிங்ல அந்த 2 minutes 30 வந்து ப்ரிவியூ வீடியோல நமது வந்து எம்டியா இருக்கு. அதனால திஸ் இஸ் டெமோ வீடியோன்னு காமிச்சு இது ஷோகேசிங் லைக் திஸ். நம்ம ஃப்ரண்ட்ல இருக்கிற பர்லாம் கொஞ்சம் கட் பண்ணியிருந்தோம்னா the video won't be like this. Why?
ஸோ லாங் ஹெட்லைன் என்ன பண்ணுதுன்னா can you see the change where it is changing? ஸோ அதை டிஸ்கிரிப்ஷன் பண்ணலாம். ஆட்டோ ஜென்ரேட் யூசிங் த சேனல் பேனர்ல வச்சு டெவலப் ஆகலாம். இல்லைன்னா ஐ கேன் ஏபிள் டு சூஸ் another ஃபைல். Ad type create campaign. After create campaign, already all the details I have given. ஸோ கூகுள் AdWords அவ்வளோதான். அது ப்ரெஸ் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு இது கிரியேட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ எல்லாத்துக்கும் சிமிலரா இது எல்லாமே சிமிலரா தான் இருக்கும். அது கேட்குற டேட்டாவை மட்டும் நீங்க கொஞ்சம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா போதும். ஓகேங்களா? இங்க பிட் ஸ்ட்ராட்டஜி நான் ஃபர்ஸ்ட் அந்த சொன்னேன், அந்த பிட் ஸ்ட்ராட்டஜி இந்த கீவேர்ட்ஸுக்கு அவைலபிள் இல்லை. ஸோ ஐ எம் கன்க்ளூடிங் கூகுள் ஆட்ஸ். Question time. Now it is a question time. சார் இப்போ இந்த கூகுள் ஆட்வர்ட்ஸ் இருக்கு இல்லையா? ஆமா சார். சரி சார். இப்போ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம பண்ணக்கூடிய எந்த ப்ரோக்ராம் எதுவா இருந்தாலும் அந்த எவ்வளவு கிளிக் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து டிசைன் பண்ணி பண்ணிக்கலாம். ஆமாங்க சார். அதுக்கு தான் இதை நம்ம யூஸ் பண்றோம். ஆமாங்க சார். ஓகே சார். ஓகே. ஆனா அது வந்து நமக்கு வந்து சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்குமா? நம்ம ஒரு ஆட் இப்ப நான் வந்து ஒரு ப்ரோக்ராம் சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்காது சார். சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்கிறது எப்படின்றது தான் நான் உங்களுக்கு சொல்ல வரேன். அதாவது நீங்க எதிர்பார்க்கிற மாதிரி இன்னைக்கு நான் கொடுத்துட்டா உடனே வந்துருமான்றது என்னைக்குமே வந்து கிடையாது. ஓகே. நான் வந்து இன்னைக்கு நீங்க பிசினஸ் பண்ணீங்கன்னா வராது சார். ஓபனா சொல்லியிருக்கேன். நான் அப்படி சொல்லல சார். இப்ப நிறைய பேர் பாக்குறாங்கன்னு வச்சுங்களேன். ஒரு 1000 பேர் பாக்குறாங்கன்னா கண்டிப்பா அதுல யாராவது ஒரு 10 பேரா ஜாயின் பண்ணுவாங்க. அந்த மாதிரி ரேஷியோல கேக்குறேன். இத பொறுத்த வரைக்கும் 1 லட்சம் பேருக்கு 10 பேர் சார். 1 லட்சம் பேர் பார்த்தானா 10 பேர் ஜாயின் பண்ணுவாங்க. ஆமா சார். அந்த ரேஷியோல இருக்கு. ஆமா. 1 லட்சம் பேர் ஹிட் பண்ணக்கூடிய கீவேர்ட் எடுத்து நீங்க ஒர்க் பண்ணீங்கன்னா 10 பேர் உங்களுக்கு கிடைப்பாங்க. ஓகே. ஓகே. அதுதான் சார் டிஃபரன்ஸ் ஆஃப் டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் அண்ட் ரியல் டைம் மார்க்கெட்டிங். ஆனா டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங்ல எப்ப வந்து உங்களுக்கு இம்பாக்ட் ஆகும்னா, நான் அந்த அடிச்சேன் பாத்தீங்களா, நட்சத்திர அகாடமி, NIOS இதெல்லாம் அடிக்கும் போது எந்த பேர் மேல வந்துருது பாத்தீங்களா? ஏன்னா அதெல்லாம் வந்து ஒரு அப்ப வந்து எனக்கு வந்து ஒரு டவுன் த இயர் ஒரு 3-4 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் நீங்க பண்ணவே தேவையில்ல. நீங்க அதை வச்சிருக்கீங்க இல்லையா, அதுக்கு நீங்க எதுவும் பே பண்ண போறதும் கிடையாது. அப்ப நீங்க சொன்னபடி பாத்தீங்கன்னா இப்ப நான் வந்து ஒரு 20-30 கூகுள் ஆட்வர்ட்ஸ் எல்லாம் பே பண்ணி நான் வச்சிருக்கேன். அது அப்படியே இருந்துச்சுன்னா இட் வில் பி ஓகேங்க அப்படிங்கிறீங்க. அதுக்கு ஏத்த மாதிரி நீங்க கரெக்டா ஸ்கீமேட்டிக் பண்ணிருந்தீங்கன்னா இட் வில் பி ஒர்க்கிங். ஓகே. ஓகே. இப்ப நட்சத்திர அகாடமி வந்து எல்லா இடத்துலயும் லாக் ஆயிருக்குல்ல சார். நான் உங்களுக்கு காமிச்சேன் பாத்தீங்களா, நேத்து நட்சத்திர அகாடமின்னு போட்டீங்கன்னா ஒரு 20 பேஜ் வரும். ஓகே. 2 பேஜுக்கு நட்சத்திர அகாடமின்னு போட்டாலே இந்தியா ஃபுல்லா நான் தான் தெரியும்.
இஃப் எனிஒன் whoever uses நட்சத்திரா அகாடமி, நட்சத்திரா அகாடமி தான் இந்தியா ஃபுல்லா பேன் இந்தியா தெரியும், வேர்ல்டு ஃபுல்லாவுமே தெரியும். ஓகேங்களா? இப்ப என்னன்னா இது ப்ரொலாங் பண்ணும்போது என்னன்னா லீடு கேப்சர் பண்ண ஆரம்பிப்பேன். இப்ப நட்சத்திரா அகாடமி .infoல ஃபர்ஸ்ட் பேஜ் லீடு கேப்சர் வந்துரும். அப்போ ஒரு 50,000 பேர் 1,00,000 பேர் அந்த இடத்துக்கு வந்துட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். என்னோட சைட் வந்து சைட்டோட growth வந்து ஒரு 30,000 பேர் 40,000 பேர் 50,000 பேர் 1,00,000 பேர் தாண்டி வரும்போது 1,00,000 பேருக்கு அட்லீஸ்ட் ஒரு 5ல இருந்து 10 பேர் எனக்கு லீடு கொடுத்துருவாங்க. அந்த 10 பேர்ல 3 பேர் மினிமம் கன்வெர்ட் ஆகும். நேற்று சொன்ன மாதிரி தான் மார்க்கெட்டிங்கோட சேல்ஸோட எத்திக்ஸ். ஓகேங்களா? அப்ப எவ்வளவு பேருக்கு நான் இன்னும் எவ்வளவு மக்கள் இருக்கிறாங்க, அவ்வளவு மக்களுக்கிட்ட ஏதோ ஒரு வகையில நான் என்னோட பிளாட்ஃபார்மை நான் இருக்கிறேன், அது முதல்ல எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணும். டவுன் த இயர் வி வில் பி ஃபெசிலிட்டேட்டிங் தட். இதை வந்து ஒரு ஸ்ட்ரீம் லைன்டா இப்ப வந்து இந்த ப்ரொமோஷன் பண்ற கம்பெனிஸ் இவங்க எல்லாம் இருப்பாங்க. உங்களுக்கு இன்ஸ்டன்டா லீடு ஜென்ரேட் பண்ற சிஸ்டம் வந்து இன்ஸ்டாகிராம், ட்விட்டர், இது 2 தான் இன்ஸ்டன்டா. இன்ஸ்டாகிராம், ட்விட்டர் அண்ட் ஃபேஸ்புக், இது 3 தான் இன்ஸ்டன்ட் லீடு ஜென்ரேட் பண்ணும். தட் இஸ் வை பீப்புள் ஆர் கிவிங் லாட் ஆஃப் ஆட்ஸ் இன் இன்ஸ்டாகிராம், ட்விட்டர், பிகாஸ் யூ வில் கெட் த லீட்ஸ் இன்ஸ்டன்ட்லி. லீடு அடுத்தடுத்து நீங்க ஆட் போட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா அட் எண்ட் ஆஃப் த டே யூ வில் கெட் அட்லீஸ்ட். இப்ப காலையில ஆட் போட்டீங்கன்னா நைட் வந்து ஒரு 8 பேர், மினிமம் 5ல இருந்து 8 பேரோட போன் நம்பர்ஸ் உங்களுக்கு கிடைச்சிரும். அந்த 8 பேர்ல இருந்து 10 பேர் நீங்க பேசுனீங்கன்னா 2 பேர் உங்ககிட்ட ஜாயின் பண்ணிடுவாங்க. 3வது ஆள் ஜாயின் பண்ணிட்டாங்கன்னா நீங்க ஹைலி சக்சஸ்ஃபுல். 4வது ஆள் ஜாயின் பண்ணிட்டாங்கன்னா யூ ஆர் ஹைலி ரெக்கமெண்டபிள். இப்ப ப்ளீஸ் அதர்ஸ் வந்து இந்த கூகுள் ஆட்வர்ட்ஸ் பத்தி டவுட் கேட்டீங்க இல்லையா, கேளுங்க. சார் அந்த ஆவரேஜ் மந்த்லி சர்ச்சஸ்க்கும் அந்த பிட் ஹை அண்ட் லோ ரேஞ்சுக்கும் என்ன கனெக்ட் ஆகுது? மேடம் பிட்னா என்னங்க மேடம்? பிட்னா எவ்வளவு பிட் பண்ற அப்படிங்கறது ஏலம். ஓகேங்களா? இல்ல பெட்டிங்னு வச்சுக்கோங்க. இப்ப பெட்டிங் வந்து எந்த டேட்டா வச்சு நீங்க பண்ணுவீங்க? இப்ப யோகா ஃபார் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து 1000 கிளிக் பண்றதுக்கு வந்து அவங்க ₹1 சொல்றாங்க. அதே மாதிரி யோகா ஃபார் ஸ்ட்ரெஸ் ரிலீஃப் வந்து 1,00,000 பிட் 1,00,000 இருக்கிறவங்க வந்து கிளிக் பண்ணும்போது ₹4 சொல்றாங்க. டிஃபரன்ஸ் புரியுதா உங்களுக்கு? ஓகேங்களா? இப்ப நீங்க 1000 பேருக்கு டார்கெட் பண்ண போறீங்களா, 1,00,000 பேருக்கு டார்கெட் பண்ண போறீங்களா? ஆப்வியஸ்லி 1 lakh people. ஆர்பிஎஸ்சி 1 lakh people அப்படின்னா ஒரு கிளிக்கோட விலை வந்து ₹4. ஓகேங்க சார். ஆனா இதுல என்ன உங்களுக்கு ஒரு அட்வான்டேஜ்னா இத்தனை நாள்ல அந்த பிட் முடியும்ன்றது கிடையாது. அதாவது ஒரு 5 days 10 daysல பிட் முடியும்னு ஒண்ணு இருக்கும் இல்லையா, அந்த மாதிரி கிடையாது. நீங்க 1,00,000 பேர் கிளிக் பண்ற வரைக்கும் அந்த பிட் வந்து ரன் ஆயிட்டே இருக்கும். சாரி, அந்த பேமெண்ட் நான் காமிச்சேன் இல்லையா உங்களுக்கு, பெண்டிங் பேமெண்ட் ஒரு ₹1,000 இருக்கிற மாதிரி, அது ஓடிக்கிட்டே இருக்கும். நீங்க பிட்டிங் ரன் பண்ற வரைக்கும் அது ரன் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ லீட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு புல் பண்றது புஷ் பண்றது இது பண்ண மாட்டாங்க. நீங்க லீட் கேம்பெயின் தான் எடுக்கணும். மேக்ஸிமம் லீட் கேம்பெயின் எடுத்தீங்கன்னா தான் கால் டு ஆக்ஷன்ல உங்க நம்பர் கொடுக்க முடியும், கால் டு ஆக்ஷன்ல உங்களோட வெப்சைட் கொடுக்க முடியும். கால் டு ஆக்ஷன் வந்து எங்க வந்து நீங்க கேப்சர் பண்ண இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கீங்க, ஒரு ஃபார்ம் கொடுக்குறீங்கன்னா அந்த ஃபார்ம் வந்து உங்களுக்கு வந்து உங்களோட நம்பரை ஃபிளாஷ் பண்ணி கால் டு ஆக்ஷன் என்ன பண்ணணும்ன்றது காட்டும். ஸோ கால் டு ஆக்ஷன்ல நீங்க கரெக்டா வந்து ஒரு கூகுள் ஃபார்மோ ஏதோ ஒன்று வச்சுட்டீங்கன்னா கால் டு ஆக்ஷன் வந்து உங்களுக்கு லீடு கொடுத்துரும். நான் ஃபோன் நம்பர் கொடுத்துட்டேன் டைரக்டா கால் டு ஆக்ஷன்ல. ஸோ பீப்புள் வில் கால் ரிங் அவுட் டு மீ அண்ட் தே வில் ஆஸ்க் தேர் டவுட்ஸ். லைக் நீங்க எப்படி இன்னைக்கு வந்து ஒருத்தர் 2 பேர் டவுட் கேட்டீங்க. ஸோ அந்த மாதிரியான டீடைல்ஸ் டேட்டாஸ் ஐ வில் பி கெட்டிங் ஃப்ரம் யூ. ரெண்டாவது, நீங்க பிசினஸ்ன்னு வந்துட்டீங்கனாலே ஆல்வேஸ் ஹேவ் ஏ செகண்ட் சிம் கார்டு. அது வந்து நான் எப்பவுமே எவ்ரி டைம் ஐ யூஸ் டு டெல் எவ்ரிபடி ஆல்வேஸ் ஹேவ் ஏ செகண்ட் சிம் கார்டு. Why you need to get a second SIM card is sometimes customers will not understand our problem. They will look for their problem only. Once they pay you,
they may treat, how they will treat you will be a different mode. அவங்க எப்படி நம்மளை நடத்துறதுன்றது ஒரு சில விஷயம் இருக்கு. அதுக்கு நீங்க ஒரு கண்ட்ரோல் வச்சிருக்கணும். ஒரு ஸ்கெட்யூல் கொடுத்துருக்கணும் அவங்களுக்கு. இந்த டைம்ல இருந்து பிசினஸ் ஹவர்ஸ்னா காலையில 10 டு 5, கிளாஸ் ஹவர்ஸா காலையில 5 டு நைட்டு வந்து 8, காலையில 6 டு 8. ஃபேமிலி ஹவர்ஸா, ஃபேமிலி ஹவர்ஸ்ல நான் ஃபோன் எடுக்க மாட்டேன். ஃபேமிலி ஃபோன் ஃபேமிலிக்கு நம்பர் வேற, அண்ட் யூ ஷுட் ஹேவ் ஏ செப்பரேட். அப்பதான் நீங்க ஃப்ரீ ஃப்ளோவா பேச முடியும். பிசினஸ் ஃபோன் கூட தனியா வச்சுக்கோங்க, தப்பே கிடையாது. ஏன்னா அதுல இருக்க போற மெட்டீரியல் என்ன இருக்க போகுது, உங்களோட போன்ல இருக்க போற பிசினஸ் போன்ல இருக்க போற மெட்டீரியல் என்ன இருக்க போகுது, எல்லாம் பிசினஸ் மெட்டீரியல்ஸா தான் இருக்கும். கான்டாக்ட் நம்பர்ஸ் பிசினஸ் கான்டாக்ட்ஸா தான் இருக்கும். அதை கொண்டு வந்து உங்க ஃபேமிலியோட மிங்கிள் பண்ண மாட்டேன். பர்சனல் போட்டோஸ் கூட நீங்க வச்சுக்க வேண்டியது இல்லை. ஸ்டில் நானும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஐ எம் ஹோல்டிங் எ டிஃபரண்ட் ஃபோன். ஏன்னா இது வந்து என்னோட பிசினஸ் மொபைல். பிசினஸ் மொபைல்ல எனக்கு வந்து வாட்ஸ்அப்ல இருந்து நான் தனியா என்னோட ஃபேமிலி இதுல வச்சிருந்தாலும் பிசினஸ் மொபைல் நான் இதான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன். என்னோட பிசினஸ் நம்பர் நான் தனியா யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன். சரிங்களா? ஒரு சில நேரம் நான் எடுப்பேன், ஒரு சில நேரம் நான் எடுக்க மாட்டேன். பிகாஸ் என்னோட பிரைவசி அண்ட் கன்வீனியன்ட் அண்ட் என்னோட ஆக்ஷனபிள்னு ஒரு இது இருக்கு. வென் ஐ ஹாவ் டு ஸ்டெப் அவுட்னு ஒன்று இருக்கு. அந்த மாதிரியான ஒரு சில விஷயங்கள் நாங்களும் வி வில் டேக் இன்டு கேர் ஆஃப் தட். இப்போ கைண்ட்லி ப்ரொவைட் மீ, டு எனி ஒன் ஹேவ். ரெண்டாவது கூகுள் ஆட்வர்ட்ஸ்ன்றது பெரிய விஷயம் கிடையாது. எஸ்டர்டே எப்படி கூகுள் மை பிசினஸ் லாகின் பண்ணீங்களோ அதே மாதிரி தான் கூகுள் ஆட்வர்ட்ஸ்ன்னு எடுத்துட்டு உங்களோட இமெயில் ஐடி எடுத்து லாகின் பண்ணீங்கன்னா வந்துடும். ரெண்டாவது என்னன்னா, கூகுள் மை பிசினஸ்ல இருந்தீங்கனாலே அது கீழே கூகுள் ஆட்வர்ட்ஸ்ல ஓபன் பண்ண சொல்லி ரிக்வஸ்ட் கொடுக்கும். கூகுள் ஆட்வர்ட்ஸ் கிளிக் பண்ணீங்கன்னா கூகுள் அங்க இருந்து யூ கேன் ஏபிள் டு ஓபன் வித் கூகுள் ஆட்வர்ட்ஸ் அண்ட் மை பிசினஸ். ஃப்ரம் மை பிசினஸ் இட் இஸ் வெரி ஈஸி டு ஓபன் கூகுள் ஆட்வர்ட்ஸ். ஓகே, நவ் another 10 minutes break. After that நம்ம வந்து Facebook பேஜ் எப்படி கிரியேட் பண்றதுன்றத பார்ப்போம். So keep a 5 minutes break. Welcome back for the session 2. Session 2 க்கு வாங்க. Is there everybody available? Please hit hi. ஓகே, எல்லா யாருக்கெல்லாம் வந்து Facebook பேஜ் கிரியேட் பண்ண தெரியும்? If you know it, if you know to create a Facebook page, kindly hit I. If you don't know, hit N. ஓகே, how many யார்கிட்ட Facebook பேஜ் ஆல்ரெடி இருக்கு? நான் சொல்றது Facebook அக்கவுண்ட் இல்ல, Facebook பேஜ்.
If you can see my Facebook page, sorry, Facebook என்னோட ஸ்கிரீன் தெரியுதுன்னா ப்ளீஸ் ஹிட் ஐ. என்னோட ஸ்கிரீன் விசிபிளா இருக்கா? ஓகே, தேங்க்யூ 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 so much. ஸோ பேஜஸ் காட்டுதா உங்களுக்கு? ஸோ when you click this, you can see Nakshatra Academy, 668 people follows me and 658 likes around for my page. Storyboard Chennai, இது வந்து என்னோட ப்ரொடக்ஷன் யூனிட் அண்ட் கிரியேட்டிவ் யூனிட். அண்ட் the rajkumar.com, எஜுகேஷனல் கன்சல்டன்ட், 211 likes and 215 follows. உங்களுக்கு இதுல வந்து யோகா ரிலேட்டடா இருக்கிறதுனால ஸோ இட்ஸ் பர்சனல் பிராண்டிங். ஸோ rajkumar.com ஓட இதுக்குள்ள கூட்டிட்டு போறேன். ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னா இங்க ஒரு கிரியேட் ஆட்னு இருக்கும். கெட் மோர் கால்ஸ், கெட் மோர் வாட்ஸ்அப் மெசேஜஸ், கெட் மோர் வெப்சைட் விசிட்டர்ஸ், பூஸ்ட் போஸ்ட், பூஸ்ட் இன்ஸ்டாகிராம் போஸ்ட். பேஜ் சம்மரி ஃபார் லாஸ்ட் 7 days. இதை வந்து ஒரு லாஸ்ட் 28 daysக்கு நான் செட் பண்றேன். ஸோ பேஜ் வியூஸ் 22 people viewed. பேஜ் லைக்ஸ் வந்து இந்த 28 daysல 2 பேர் என்ன லைக் பண்ணியிருக்காங்க. போஸ்ட் ரீச் வந்து 21, people reached 11%. ஸ்டோரி ரீச், ஸ்டோரி வந்து இதுல நான் வைக்கிறது இல்லை, அதனால ஸ்டோரி வர்றதில்ல. வீடியோஸ் வந்து 2 பேர். இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆர்கானிக் அண்ட் ப்ரொமோஷன் இருக்கும். வாட் இஸ் ஆர்கானிக்னா, இப்ப நான் உங்ககிட்ட வந்து என்ன வந்து ஃபேஸ்புக் பேஜ்ல இன்வைட் பண்ணுங்க, ஃபேஸ்புக் பேஜ்ல என்னோட இதை வந்து லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்கன்னு சொன்னா தட் இஸ் மை ஆர்கானிக். அதை நீங்க செஞ்சீங்கன்னா, இப்ப நான் வந்து பெய்டு ப்ரொமோஷன்னா என்னன்னா, நான் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் கொடுத்துருவேன். அந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டை நீங்க பாத்தீங்கன்னா 2 ஆர்கானிக், 0 ஃப்ரம் ப்ரொமோஷன்ஸ். ஏன்னா நான் ப்ரொமோட் பண்ணல. இது எல்லாமே ஒவ்வொரு இதுக்கும் எவ்வளவு ரீச் பாத்தீங்கன்னா, ரீச்சோட லெவல் உங்களுக்கே தெரியும், ரொம்ப கம்மியா தான் இருக்கும். என்ன காரணம்னா, இதுல வந்து பெய்டு ப்ரொமோஷனோ பெரிய ஹிட்டிங்காகவும் போடல. பட் கண்டினியூஸா மேக்ஸிமம் வந்து ஒரு 2 to 3 daysக்கு ஒன்ஸ் நான் போஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டே தான் இருப்பேன் கண்டினியூஸா. மந்த்லி வந்து பாத்தீங்கன்னா 15 to 20 போஸ்ட் மினிமம் இருக்கும். இதுதான் ஹியூ பாருங்க, 55 பேரு குறிப்பிட்ட டைம்ல வந்து 56, 61 பேர் டைம்ஸ் வந்து இது போயிருக்கும். அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா 9, 11, திரும்ப அகைன் இட் வில் கம் டு 59 அண்ட் அகைன் இட் ஸ்டார்ட் டிப்பிங். எந்த மாதிரி போஸ்ட் இது எல்லாமே உங்களுக்கு இதுலதான் காட்டும். 2 அது என்னன்னா, நீங்க ஆட்ஸ இதுல இருந்து தான் நீங்க கொடுக்க முடியும். எதுல இருந்துன்னா, உங்களோட பேஜ் இருந்தாதான் உங்களால ஆட்ஸ போஸ்ட் பண்ண முடியும். 2வது, சரி எப்படி நான் பேஜ் வந்து கரெக்டா வந்து போஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன், இல்ல பேஜ் எப்படி நான் வந்து டைரக்டா மேனேஜ் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன், அது எல்லாமே உங்களுக்கு இப்ப கொஞ்ச நேரத்தை சொல்லி கொடுத்துருவேன். ஸோ பேஜ் எப்படி இது பண்ணும், May 29th வந்து ஒரு வியூடு, திரும்ப வந்து ஃபிளாட் லைன் போயிட்டு இருக்கு. இது எல்லாமே ஆர்கானிக் தான். நான் இதுவரை ஆட் எதுவுமே கொடுத்து இதுல இருக்கிறவங்க யாருமே நான் ஆட் கொடுத்து வாங்கல.
நான் மெயின்டைன் பண்ற பேஜஸ் ஸ்டோரி போர்ட் சென்னை, நட்சத்திரா அகாடமி, த ராஜ்குமார்.com, நட்சத்திரா ரிசர்ச் ஃபவுண்டேஷன், அகத்திரல். இது எல்லாமே நான் வந்து கொடுத்துருக்கிறேன். சர்வீசஸ் நான் என்னென்ன சர்வீஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன், காலேஜ் அட்மிஷன் அசிஸ்டன்ஸ், கரியர் சாய்ஸ் ஃபார் 10th ஸ்டாண்டர்ட், கரியர் சாய்ஸ் ஆஃப்டர் 12th ஸ்டாண்டர்ட், இது எல்லாமே நான் கொடுத்துட்டு இருக்கிறது சர்வீசஸ். அபவுட் இதுல பாத்தீங்கன்னா மேப் லொகேஷன் இருக்கும். எல்லா இடத்துலயும் என்னோட மேப்ல நான் லொகேஷன் வச்சிருப்பேன். ஓகேங்களா? 10 AM to 9 PM ஒர்க்கிங் இருக்கும். பிரைஸ் ரேஞ்ச் எல்லாமே, பிசினஸ் டீடைல்ஸ் எல்லாமே இதுல கொடுத்துருப்பேன். ஃபோன் நம்பர் கொடுத்துருப்பேன், இமெயில் ஐடி ஸ்பெசிஃபிக்கா கொடுத்துருப்பேன். இதுலயே அவங்க மெசேஜ் சென்ட் பண்ணலாம். வெப்சைட் தனியா இருக்கு. எனக்கு வந்து வெப்சைட் இது கொடுத்துருக்கேன். நான் என்ன இது பண்ணிருக்கேன்னு என்னோட அபவுட் சொல்லியிருக்கேன். இதுதான் என்னோட பேஜ் ஐடி. இது எல்லாத்துக்கும் மேல இங்க பாத்தீங்கன்னா என்னோட இன்ஸ்டாகிராமோட நான் இத கம்பைன் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இன்ஸ்டாகிராம்ல இருக்க ஒரு ஃபெசிலிட்டி என்னன்னா, நான் இன்ஸ்டாகிராம்ல போஸ்ட் பண்ணக்கூடிய விஷயங்கள் வந்து ஐ கேன் ஏபிள் டு கெட் இட் இன் த ஃபேஸ்புக்கோட இன்ஸ்டாகிராம் அக்கௌண்ட் மென் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் ஃபேஸ்புக் பிஸ்னஸ் சூட். இது வந்து நீங்க இது வச்சிருந்தீங்கன்னா மட்டும்தான் இது ஹிட் பண்ணும், இல்லைன்னா காட்டாது. ஓகேங்களா? பேஜ் இருந்தா மட்டும்தான் இந்த பிசினஸ் சூட்குள்ள போயிருக்கும். உங்களுக்கு பிசினஸ் சூட் பத்தி ஏற்கனவே தெரியும்னா ஐன்னு கிளிக் பண்ணுங்க, இல்லைன்னா நோன்னு கிளிக் பண்ணுங்க. ஓகே, ஃபைன். ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னா கிரியேட் போஸ்ட்னு இருக்கு, கிரியேட் ஸ்டோரின்றது ப்ரொமோட்னு இருக்கு. நீங்க பாத்தீங்கனாலே தெரியும். இன்ஸ்டாகிராம்ல என்னோட ரீச் என்ன ஏதுன்னா 316, ஃபேஸ்புக்ல 23. ஸோ இன்ஸ்டாகிராம்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா 372. see all insights. இன்ஸ்டாகிராமோட ரீச் பாருங்க 316. இன்ஸ்டாகிராம்ல ஃபாலோயர்ஸ் பாருங்க 372. ஆடியன்ஸோட ரிப்போர்ட், யார் எந்தெந்த டிப்பிக்கலா என்ன ஃபாலோ பண்றாங்க, எங்கெந்த எல்லாம் எனக்கு ஃபாலோயர்ஸ் இருக்கிறாங்க, இது எல்லா டீட்டெயிலுமே இருக்கும். இது வந்து கண்டென்ட் வைஸ் எந்த கண்டென்ட் அதிகமா ஹிட் ஆயிருக்கு, எந்த மாதிரி கண்டென்ட் மக்கள் வந்து அதிகமா பார்த்துருக்காங்க, லைக்ஸ் போட்டிருக்காங்க, இல்ல வந்து ரீச் கொடுத்துருக்காங்க, இது எல்லா டீட்டெயிலுமே இதுல காட்டும். இன்ஸ்டாகிராமோட ட்ரெண்ட் பாருங்க. சரி, இது எத்தனை பேருக்கு போர் அடிக்குது? போர் அடிக்கிறவங்க எல்லாம் எஸ் சொல்லுங்க பாப்போம். அப்ப போர் அடிக்குது. சுஜாதா மேடம்க்கு போர் அடிக்குது. ட்ரூத் டு த ஹார்ட். வெரி குட். நீங்க பிசினஸ்னு வந்துட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், போரிங்கான விஷயத்த நீங்க பிசினஸ்னு வந்துட்டீங்கன்னா, போரிங்கான விஷயத்த இன்ட்ரெஸ்டிங்கா செஞ்சீங்கன்னா அதுதான் பிசினஸ், வேற எதுவுமே கிடையாது. இல்ல சார், போரிங்னாக்கா இது புதுசா இருக்கா, இது
கூடவே மேடம் நான் இப்போ ஒரே போனும் நாள்ல வச்சுட்டு நான் ஒரே நாள்ல எதையுமே research கத்துக்க முடியாது மேடம். லேர்னிங்கோட பெஸ்ட் திங் என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் இல்ல நோயிங். இல்ல 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 இங்க நம்ம கிட்ட இருக்க ஒரு கெட்ட That's true. பழக்கம் ஒரே என்ன நாள்ல தெரியுமா மேடம்? நம்மளோட ஸ்கூல் வந்து அந்த மாதிரி நம்மள சார் பண்ணிட்டாங்க. பிராக்டிக்கலா இந்த பக்கம் நாங்க கிரியேட் பண்ணிட்டு அது பண்ணாக்க எங்களுக்கும் அது ஓகே ஓ இங்க போனாக்க இது வருதுன்னு தெரியும். நீங்க ஒண்ணும் இல்ல அந்த நான் சோ கிளிக் உங்களதே பண்ற பாத்துட்டு இருக்கிறப்ப நீங்க ஆல்ரெடி எல்லாம் ரெடியா செட் பண்ணி வச்சிருக்கீங்க. சோ we செட் feel பண்ணிலாம் வைக்கல மேடம். உங்களுக்கு வந்து கிளிக் பண்ணி அது பேஜ் மாறுறது இங்க வந்து ஃபுல்லா தெரியாது மேடம். ஏன்னா நான் ஒவ்வொரு பேஜா ஷேர் பண்ணணும். சோ கிளிக் பண்ணிட்டு இங்க வந்து ஷேர் பண்ணுவேன். இல்ல சார் நீங்க கிரியேட் பண்ணி எது கிளிக் பண்றீங்க எங்க போய் எது கிளிக் பண்றீங்க சோ அது பாத்துட்டு இருக்கோமே தவிர ஓ அது கிளிக் பண்ண ஓ இது வந்துருச்சு டக்குன்னு இது வந்துருச்சு இது எப்படிப்பா இந்த பேஜ் வந்தது சோ அந்த மாதிரி டக்குன்னு ஒண்ணும் இல்ல அது வந்து நீங்க அது வந்து எங்க வந்து இப்போ ஒரு பேஜ் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன்னா நீங்க நோட் பண்ண வேண்டியது என்னன்னா நான் மவுஸ் வச்சு கிளிக் பண்றேன் இல்லையா ஓவர் வியூ கிளிக் பண்ணுங்க அது நான் சொல்லாம இருக்க மாட்டேன் நீ அது சொல்றதை நீங்க ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா போதும். ரெண்டாவது இது எல்லாமே கூகுள் சர்ச்ல அவைலபிள் லிங்காவே உங்களுக்கு கிடைக்கும். சோ அந்த லிங்க்ல போய் டைரக்டாவே நீங்க ஓபன் பண்ணி பார்க்கலாம். கன்சிடர் டு ஃபேக்ட் தட் பேஜ் இருந்தா மட்டும்தான் இந்த இன்சைட்ஸ் கிடைக்கும். பேஜ் இல்லைன்னா உங்களுக்கு கிடைக்காது. ஃபேஸ்புக் பேஜ் தான் இதோட பேஜோட ரீச் மறந்துடாதீங்க. இன்ஸ்டாகிராம் அது வந்து பிசினஸ் இருக்கணும். இன்ஸ்டாகிராம்ல நீங்க வந்து நார்மல் வச்சிருப்பீங்க, இன்ஸ்டாகிராம்ல பிசினஸ் வச்சிருக்கணும். இல்ல சார் இன்ஸ்டாகிராம் ட்விட்டர் ரெண்டுமே என்கிட்ட இல்ல நான் இனிமேல் தான் கிரியேட் பண்ணணும். இது வந்து நான் என்ன பண்றது சொல்லுங்க. பிசினஸ் அக்கௌண்ட்னு இருக்கும் இன்ஸ்டாகிராம்லயும் பிசினஸ் அக்கௌண்ட்னு அது சுவிட்ச் ஓவர் பண்ணும் உங்களோட அக்கௌண்ட்டை. ஓகேங்களா? ஒண்ணும் இல்ல தப்பு கிடையாது மேடம். இன்னைக்கு கத்துக்கிட்டீங்க மேடம். இன்னையில இருந்து ஒரு 5 இயர்ஸ் டவுன் த லைன் உங்க கூட இருக்கிறவங்களோட இந்த 8 பேர் வந்து 8 பேர்ல ஒரு 4 பேர் 5 பேர் முன்னாடி போயிட்டீங்கன்னா கூட ஏர்ன் பண்ணீங்கன்னா நாளைக்கு அவர் சொன்னாரு ஸ்டார்ட் பண்ணி விட்டாரு அந்த இது இருக்கும் உங்களுக்கு. That's true sir. நீங்க நேத்து சொன்னதை பண்ணிட்டோம். So இன்னைக்கு ஹோம்வொர்க் அது அன்னன்னைக்கே பண்ணிட்டாக்க we feel easy actually. So nothing wrong. ஸ்லோவா தான் பண்ண முடியும். But still we will do it. நான் உங்க அதனால தான் ஃபோர்ஸே பண்ணல. ஃபர்ஸ்ட் நோ இட். நோயிங் இஸ் தி ஃபர்ஸ்ட் திங். அதுக்கு அப்புறம் தான் நீங்க எதா இருந்தாலுமே சரிங்களா? அதனால தான் மேடம் நாலேஜ் ஃபர்ஸ்ட் நோயிங் அப்புறம் தான் ஆக்ஷன். இல்ல சார் அது இன்ட்ரஸ்ட் இருக்கு. அதனால தான் நாங்க நேத்து கிரியேட் பண்ணோம். இன்ட்ரஸ்ட் இருந்ததால தான் கிரியேட் பண்ணோம். But we need some time. அவ்வளவுதான் வேற ஒண்ணும் இல்ல. ஓகே உங்களுக்கு ஒரு சேஞ்சுக்கு வந்து நட்சத்திர அகாடமி இது காட்டுறேன் உங்களுக்கு. இதுவும் நான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஐ ஆல்வேஸ் கீப் இட் அலாங் வித் இன்ஸ்டாகிராமோட மெர்ஜ் பண்ணி தான் வச்சிருப்பேன். இன்ஸ்டாகிராம்ல போய் தான் ஃபேஸ்புக்கை மெர்ஜ் பண்ண முடியுமே தவிர ஃபேஸ்புக்ல இருந்து இன்ஸ்டாகிராம் மெர்ஜ் பண்ண முடியாது. நீங்க பார்க்கலாம் இந்த இடத்துல மேடம் கேட்ட மாதிரி கோ டு பிசினஸ் சூட். உங்களுக்கு தெரியுதா கோ டு பிசினஸ் சூட்ன்றது? இங்க போனீங்கன்னா இந்த கோ டு பிசினஸ் சூட் உங்களுக்கு இதாகும். இந்த செட்டிங்ஸ்ல நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் என்னென்ன இருக்குன்னு பாருங்க. பேஜ் பப்ளிஷ்டு இதை எடிட் பண்ணிக்கலாம். விசிட்டர் போஸ்ட் விசிட்டர் வந்து உங்களுக்கு போஸ்ட் போடுறாங்களா அதை கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம். போஸ்ட் அண்ட் போஸ்ட் ஷேரிங் டு ஸ்டோரிஸ் இஸ் ஆன். இதுல வந்து என்னன்னா பேஜ் மாடரேஷன் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் ரிமூவ் பேஜ் டெலீட் பேஜ் மெர்ஜ் டூப்ளிகேட் பேஜஸ் டவுன்லோட் பேஜ் பேஜை தனியா டவுன்லோட் பண்ணி நீங்க என்ன எதுன்னு பண்ணலாம். content distribution downloading to Facebook is allowed. Multiple languages, ability to write post in multiple languages. இப்போ இது போய் வந்து எடிட் பண்றேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். allow people who manage this page to write post in multiple languages கொடுக்குறேன்னா இங்க சேவ். இப்போ சேவ் ஆயிடுச்சு. people can contact my page privately. Country restriction, page visible to everyone.
எப்படி ஒரு வெப்சைட்டோ அது மாதிரி தான் ஃபேஸ்புக் வந்து இந்த இதை வந்து வெப்சைட்டை பேஜா அவங்க டிசைன் பண்ணி கொண்டு வந்திருக்காங்க. எந்த மாதிரியான டெம்ப்ளேட்ல எந்த மாதிரியான இதுல இருக்கு. என்னோட கரண்ட் டெம்ப்ளேட் வந்து பிசினஸ் டெம்ப்ளேட். ஹோமு அபவுட் என்னென்ன இருக்கு. இப்போ இதுல வேற ஏதாவது நான் சேர்க்கணும்னா எதெல்லாம் சேர்க்கலாம். ஆஃபர்ஸ், ஷாப். இப்போ இந்த ஷாப்பை நான் புல் ஓவர் பண்றேன்னா ஷாப் பண்ணிக்கலாம் மக்கள். ஓகேங்களா. ஷோ லைவ் வீடியோஸ் அபவுட் யுவர் பேஜ். கிளிக் பண்ணனா லைவ் வீடியோ காமிச்சுக்கலாம். மேலே போயிடுச்சு. ரிவ்யூ, ஷோ ரிவ்யூஸ் பேஜ். ஆஃபர்ஸ், லிஸ்ட் கரண்ட் ஆஃபர்ஸ். குரூப்ஸ், லிஸ்ட் த குரூப்ஸ் தட் யூ ஹவ் லிங்க்டு. இப்ப வேண்டாம்னா ஐ கேன் ஏபிள் டு ரிமூவ் திஸ். நான் பார்க்கல, இவங்க தான் பார்த்தாங்க. அந்த மாடல்லாம் பார்க்கவே இல்லை. வெளியில போயிடுங்க. ஒரு நிமிஷம் இருங்க. நெக்ஸ்ட் இங்க நீங்க பார்க்கலாம் இன்ஸ்டாகிராம் கனெக்டட் வந்து இன்ஸ்டாகிராம் அக்கௌண்ட் ஆஃப். இப்போ இதுல பாத்தீங்கனாலே இதுல கனெக்ட் பண்றதுக்கான எல்லாமே இங்க பாருங்க டிஸ்கனெக்ட் இன்ஸ்டாகிராம். இதுல டிஸ்கனெக்ட் பண்ணனா டிஸ்கனெக்ட் ஆயிடும். இது நான் செட் பண்ணி வச்சிருக்கேன்றது இல்ல. இந்த இன்ஸ்டாகிராம் இது வந்து அதுல கேட்கும். நீங்க கொடுத்தீங்கன்னா இன்ஸ்டாகிராம் இதுல அட்டாச் ஆயிடும். ஸோ யூ டோன்ட் ஹேவ் டு ஒரி அபவுட் தோஸ் திங்ஸ். இது வந்து நீங்க ஃபர்ஸ்ட் பேஜ் கிரியேட் பண்ணி நீங்க இது பண்ணீங்கனாலே உங்களுக்கு எல்லா டீடைலுமே காட்டும். பேஜ் சப்போர்ட் இன்பாக்ஸ். இது வந்து வயலேஷன்ஸா ஏதாவது இஷ்யூஸ் இருக்குன்னா இருக்கும். கிராஸ் போஸ்டிங். இந்த கிராஸ் போஸ்டிங் என்னன்னா நான் ஒரே நேரத்துல என்னோட மற்ற இதுல பேஜ்ல வந்து என்னால என்ட்ரு பண்ண முடியும். வேற ஏதாவது ஆட் பேஜ் பண்ணணும்னா அதையும் நான் ஆட் பண்ணிக்க முடியும். ஸ்டோரி போர்ட் சென்னை ஒரு பேஜ் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். இந்த rajkumar.com ஒரு பேஜ் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். நான் ஒரே போஸ்ட்டை ஒரே நேரத்துல ஸ்டோரி போர்ட் சென்னையில rajkumar.comல எல்லாத்தையும் என்னால இது பண்ண முடியும். அண்ட் வாட்ஸ்அப் நம்பர், என்னோட வாட்ஸ்அப் நம்பர் நான் இங்க கொடுத்துருக்கிறேன். இந்த பிராண்டட் கொலாப்ன்றது என்னன்னா நீங்க போடுற போஸ்ட் இதெல்லாம் வந்து வேற யாரு கூடயாவது கொலாபரேட் பண்ணி போடுறதுக்கு முடியும்னா அவங்க தான் வந்து பிராண்டட் கொலாப்ஸ். ஸோ ஃபேஸ்புக் பேஜை மேனேஜ் பண்றதும் ஃபேஸ்புக்கை பத்தி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதும் ஹோப் எல்லாருக்கும் ஓரளவுக்கு ஈஸியா இருக்கும் நான் ஃபீல் பண்றேன். இஃப் யூ ஆர் ரியலி கம்ஃபர்டபுள் வித் ஃபேஸ்புக்னா ஸோ வி கேன் மேனேஜ் இன்ஸ்டாகிராம் ஃப்ரம் ஃபேஸ்புக். எஸ் மேம், இன்ஸ்டாகிராம் ஃபேஸ்புக்ல இருந்து நீங்க மேனேஜ் பண்ண முடியும். இன்ஸ்டாகிராம்ல இருந்து ஃபேஸ்புக்ல போஸ்ட் பண்ண முடியும். டிஃபரன்ஸ் பார்த்துக்கோங்க. யூ கேன் மேனேஜ் இன்ஸ்டாகிராம் ஃப்ரம் ஃபேஸ்புக், பட் யூ கேன் போஸ்ட் இன்ஸ்டாகிராம் அண்ட் ஃபேஸ்புக். உங்களுக்கு வாட்ஸ்அப்லயும் இப்போ வந்து ஃபேஸ்புக்ல போஸ்ட் பண்றதுக்கான ஃபெசிலிட்டி கொடுக்குறாங்க, ஸ்டேட்டஸ் வைக்கிறது. சேம் திங் அவைலபிள் இன் இன்ஸ்டாகிராம்ல போஸ்ட் பண்ற விஷயத்த யூ கேன் ஈவனா ஷேர் பண்ண முடியும். ஸ்டோரிஸ் ஆகட்டும், அதர் போஸ்ட் ஆகட்டும், யூ கேன் ஏபிள் டு ஷேர் தட் போஸ்ட் இன் த ஃபேஸ்புக் ஆல்சோ. ஃபேஸ்புக் பேஜ்லயும் அந்த போஸ்ட் போய் சேரும். ஸோ நெக்ஸ்ட் ரொம்ப முக்கியமானது ஆட்ஸ். சூஸ் யுவர் கோல். இதுல ஆட்டோமேட்டட் ஆட்ஸ்ன்னு ஒன்று இருக்கும்.
ஐ won't recommend automated ads. ஏன் automated ads வந்து நான் ரெக்கமெண்ட் பண்ண போட்டேன்னா, நீங்க என்ன நினைச்சீங்களோ நினைச்சத அந்த ஆட்ஸ்ல ரெஸ்பாண்ட் பண்ணாது. ஆட்டோமேட்டட் ஆட்ஸ்ல கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது உங்களால. அதனால தான் வந்து ஆட்டோமேட்டட் ஆட்ஸ் நான் வந்து இது பண்ண மாட்டேன். இப்போ வந்து நம்மளோட பர்பஸ் என்னன்றது தெரியணும். கெட் மோர் வெப்சைட் விசிட்டர்ஸ், வெப்சைட்டுக்கு போகணுமா, கெட் மோர் கால்ஸ் தான் உங்களுக்கு தேவை. உங்களுக்கு தேவை கால்ஸ், லீட் ஜென்ரேஷன். ஓகேங்களா? கெட் மோர் புக்கிங்ஸ்னு ஒன்று இருக்கு. இந்த கெட் மோர் புக்கிங்ஸ்லாம் என்னன்னா, உங்க அந்த அப்பாயின்மெண்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ணி நீங்க அப்பாயின்மெண்ட்ல இருந்து எடுக்கிறது, இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாம் கெட் மோர் புக்கிங்ஸ். அதாவது உங்களுக்கு குறிப்பிட்ட டைம்ல ஒரு ஈவெண்ட்டை கிரியேட் பண்ணி அந்த ஈவெண்ட்ல இருந்து அதிகமான மக்களை உங்களை நோக்கி வர வைக்கிறதா கெட் மோர் புக்கிங். பூஸ்ட் எ போஸ்ட் என்னன்னா, ஒரு போஸ்ட்டை நீங்க பூஸ்ட் பண்ணீங்கன்னா என்னன்னா, உங்களுக்கு பேஜ் லைக், போஸ்ட் லைக் வரும். இது அதிகமா வரும்போது அதுல இருக்கிறவங்க எல்லாம் நீங்க ஃபாலோ பண்ணலாம். அவங்க எல்லாம் உங்களை திருப்பி ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. இப்படிதான் வந்து என்னன்னா, நீங்க கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி பாத்தீங்களா, இப்போ ஒரு போஸ்ட் வந்து நான் போட்டிருந்தேன், 5 லைக் 6 லைக் இருக்கு. நான் பூஸ்ட் பண்ணி போட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க அதே போஸ்ட்டை, 10,000 லைக் 20,000 லைக் இருக்கும். அவ 10,000 லைக் 20,000 லைக் நான் பே பண்ணி வாங்குவேன். அதே தான் இன்ஸ்டாகிராம்ல இருக்கக்கூடிய அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டை நீங்க உங்க பேஜ்ல இருந்து கண்ட்ரோல் பண்ணலாம். இதுக்காக தான் நான் என்னோட பேஜை இன்ஸ்டாகிராம். ரெண்டாவது, இன்ஸ்டாகிராம்ல வந்து லீட் ஜென்ரேஷனும் உண்டு, இன்ஸ்டாகிராம்ல இதுவும் உண்டு. நீங்க வந்து கொடுக்கும்போது இன்ஸ்டாகிராமுக்கும் சேர்த்து தான் லீட் ஜென்ரேஷன் கொடுக்கணும். இந்த ப்ரொமோட் யுவர் பேஜ். இப்ப எனக்கு வந்து 600 பேர் இருக்காங்கன்னா, 650 பேர் 700 பேர் இருக்காங்கன்னா எல்லாமே ஆர்கானிக். நான் யாரையுமே வந்து நீங்க என் பேஜை வந்து லைக் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி எல்லாம் நான் பண்ணவே இல்லை. இந்த பாருங்க, கெட் மோர் லீட்ஸ். இந்த கெட் மோர் லீட்ஸ் வந்து என்னன்னா, நம்ம வந்து லீட் ஜென்ரேஷன் நான் சொன்னேன் இல்லையா கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி, அதுதான் வந்து கெட் மோர் லீட்ஸ். அடுத்து இருக்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா, ப்ரொமோட் யுவர் பிசினஸ் இன் லோக்கலி. அதாவது இப்ப வந்து நீங்க வலசரவாக்கம்னு இருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்ப வலசரவாக்கத்துல இருக்கக்கூடிய மக்களோட இதுல மட்டும்தான் உங்களோட ஆடு வந்து ஃபிளாஷ் ஆகும். அதாவது நீங்க இருக்கிற ஐடென்டிட்டியா அங்க இருக்க மக்களுக்கு, அவங்களோட வலசரவாக்கம் வந்து இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு அந்த ரைட் ஹேண்ட் சைடு கன்சிடர் டு ஃபேக்ட் தட். நான் இப்ப வந்து ஹோம் பேஜ் போறேன். இந்த ஆட் ஸ்பான்சர்ட்னு இருக்கு பாருங்க, தெரியுதா உங்களுக்கு? இஸ் இட் விசிபிள்? இந்த மாஸ்டரிங் மெமரி அண்ட் மணி, ட்ராக் சப்ளையர்ஸ் ஜிஎஸ். இதுதான் வந்து இது எல்லாமே ஆட்ஸ். ரெண்டாவது, இப்படி கீழே போகும்போது இங்கேயும் ஆட்ஸ் வந்து காட்டும். இதுதான் ஸ்பான்சர்ட் ஆட்ஸ். ஆட்ஸ் இது வந்து ஆட் இங்க இருக்கு பாருங்க. இது வந்து ஆட். ஆர் யூ எ பீப்புள் ஹெல்பர். நான் சொன்ன ரைட் அப் வந்து இதுதான். இந்த ரைட் அப் நீங்க கொடுத்தீங்கன்னா, கொடுக்கறதுக்கு தான் இந்த ஐடா மாடல் தேவை. இதெல்லாம் வந்து படிச்சு பாக்குறோம் இல்லையா, இந்த டாப் 3 லைன் நீ மக்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவியா மாட்டியா? நம்மலாம் நீங்க வந்து we are into yoga, so what we have to conclude is yes we are people helpers. so அதெல்லாமே கன்க்ளூட் பண்ணோம். ட்ரிகர் பாயிண்ட்ஸ், இந்த ட்ரிகர் பாயிண்ட்ஸ் வச்சு இவங்க எழுதுறது தான் கண்டென்ட் ரைட்டிங். நேற்று அந்த கண்டென்ட் ரைட்டிங் தான் நான் சொல்லி கொடுத்தேன்.
ஓகே, நவ் இப்போ ஒரு கோல் சூஸ் பண்ணுவோம். நமக்கு தேவையானது கெட் மோர் லீட்ஸ். இப்போ இந்த கெட் மோர் லீட்ஸ் கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஃபார்ம் நேம், இந்த நேமை வந்து கிரியேட் பண்ணும். இங்க பாருங்க, நேம் வந்து ஃபுல் நேம், கீழே இருக்கிறது இமெயில் ஐடி, இது ரெண்டும் கேட்குது. இது இல்லாம ஃபோன் நம்பர் வேணா கிளிக் பண்ணீங்கன்னா ஃபோன் நம்பர். இதுக்கு உங்களுக்கு வெப்சைட்டே தேவை கிடையாது. இதுதான் ஸ்பெஷாலிட்டி ஃபேஸ்புக்ல. ஃபேஸ்புக்ல ஏன் அதிகமான பேரு பிசினஸ் பண்றாங்கன்னா ஸ்பெஷாலிட்டி அதுதான். நான் வந்து என்ன சொல்றேன்னா, ஸோ இங்க என்ன கேக்குது, ஃபுல் நேம், இமெயில் ஐடி, ஃபோன் நம்பர் எல்லாம் கொடுத்தாச்சு. அப்புறம் ஷார்ட் கொஸ்டின், ஏதாவது ஷார்ட் கொஸ்டின் நீங்க ஆட் பண்ண விரும்புறீங்களா? இது கூட ஆட் பண்ண விரும்பீங்கன்னா do you feel stress free ன்னு ஒரு கொஸ்டின் நான் இது பண்ணியிருக்கேன். இந்த கொஸ்டினை ஆட் பண்ணிட்டோம். நம்ம என்ன கேக்குது, do you feel stress free? இப்போ இதுக்கு என்ன கொடுப்பாங்க ஆன்சர்? எஸ் ஆர் நோன்னு கொடுப்பாங்க. நெக்ஸ்ட் டிஸ்கிரிப்ஷன். இந்த டிஸ்கிரிப்ஷன் இல்லாம நான் டிஸ்கிரிப்ஷனை மாத்தலாம். இந்த பேக்ரவுண்ட்லாம் வந்து நான் மாத்திக்கலாம். இந்த நட்சத்திர அகாடமின்னு கொடுக்குற ஹெட்லைன்ஸ்க்கு பதிலா நான் ஹெட்லைன்ஸ் மாத்தலாம். இப்போ நான் என்ன கொடுக்கணும்? இந்த ஃபர்ஸ்ட் பேஜ்ல காமிச்சது அந்த டேட்டா கலெக்ட் பண்ணது இல்லையா, அதுதான் இங்க நடக்கும். நான் அப்ளை நவ் கொடுக்குறேன். ஏன்னா சைன் அப்னா இட் வில் பி பிகம் த இது மாதிரி. ஸோ இப்போ நான் பார்க்க வேண்டியது பீப்புள் இன் யுவர் லோக்கல் ஏரியா. கிளிக் பண்ணிட்டேன். என்னோட லோக்கல் ஏரியா சென்னைன்னு வச்சுக்கோங்களேன். 72 lakhs அப்ராக்சிமேட்லி இட் இஸ் ஷோயிங். ரெண்டாவது நான் இருக்கிறது முகப்பேர். இப்போ இங்க எனக்கு ஒரு பட்ஜெட் காட்டுது. நான் இந்த பட்ஜெட்டை ரெடியூஸ் பண்றேன். அப்ப இந்த எஸ்டிமேட்டுக்கு எனக்கு வரக்கூடிய இது எவ்வளவு? we found one error. The minimum budget is 73.70 per day. So your budget needs to be at least 515. அப்ப நான் 600 வச்சேன்னா அந்த எரர் போயிடும். 7 டேஸ்க்கு இந்த டியூரேஷன் நடக்குது. நான் எவ்வளவு கட்டுறேன்? 708 ரூபாய் தான் நான் கட்டுறேன். நல்லா கவனிச்சு பார்த்துக்கோங்க. 708 ரூபாய் தான் நான் கட்டுறேன். இப்ப ஆட் மணி, நான் பேமெண்ட் ஆட் பண்ணேன்னா கூகுள் பேல பேமெண்ட் ஆட் பண்ணலாம். இல்லைன்னா நான் வந்து பேடிஎம்ல பேமெண்ட் ஆட் பண்ணலாம். நட்சத்திரா நெட் பேங்கிங்ல பேமெண்ட் ஆட் பண்ணலாம். யூபிஐ அப்புறம் டெபிட் கார்டு பண்ணிட்டீங்கன்னா இங்க ப்ரோமோட் நவுன்னு இருக்கும். அந்த ப்ரோமோட் நவ் கொடுத்துட்டீங்கன்னா இந்த டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்துட்டு ஆட்டோமேட்டிக் என்ஹான்ஸ்மெண்ட்ஸ். பீப்புள் ரீச்டு எவ்வளவு தூரம் பண்ண முடியும்? 2.3K மேக்ஸிமம். அது வரைக்கும் உங்களால பண்ண முடியும். பிளேஸ்மெண்ட் ஆடு இங்க பாருங்க. பிளேஸ்மெண்ட் எங்கெங்க இருக்கு? இன்ஸ்டாகிராம்ல இருக்கு, மெசஞ்சர்ல இருக்கு, ஃபேஸ்புக்ல டிஃபால்ட். நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இன்ஸ்டாகிராம்ல ரிமூவ் பண்ணி விட்டுருவாங்க, மெசஞ்சர்ல ரிமூவ் பண்ணி விட்டுருவாங்க. இப்ப மெசஞ்சர்ல ரிமூவ் பண்ணிட்டு இன்ஸ்டாகிராம் மட்டும் நான் கொடுத்தேன்னா அதே 708க்கு எஃபிஷியன்சி எவ்வளவு வரும்ன்றதை நான் பார்க்கணும். ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் ஃபேஸ்புக் வந்து லீட் ஜென்ரேஷன் நடக்குது.
உங்களுக்கு ரொம்ப முக்கியமே வந்து ஃபேஸ்புக் லீட் ஜெனரேஷன் தான். இப்ப இதுல யாருக்காவது டவுட் இருக்கா ஃபேஸ்புக் லீட் ஜெனரேஷன்ல? எஸ் 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 கேளுங்க மேடம். அன்மியூட் பண்ணிட்டு கேளுங்க. மேடம் டவுட் கிளியர் பண்ணுங்க. டவுட் கேளுங்க. So we can manage அது பழசு 8:30. சுஜாதா ராஜு மேடம் அன்மியூட் பண்ணிட்டு கேளுங்க மேடம் டவுட் இருக்குன்னா. ஓகே இஸ் டே 2 கன்க்ளூட் பண்ணிடலாமாண்ணா? உங்களுக்கு டவுட் எதுவுமே இல்ல, எவ்ரிதிங் இஸ் ஃபைனா, டே 2 நான் கன்க்ளூட் பண்ணிடலாமா? இருக்கீங்களா யாராவது? முகிலா மேம் ஜஸ்ட் அன்மியூட் பண்ணிட்டு பேசுங்க மேம். கணேஷ்குமார் சார் ஃபேஸ்புக் ஆட் நான் லேப்டாப்ல வந்து அத பேசினா கேட்கல. பரவாயில்ல சார். ஃபேஸ்புக் ஆட் வந்து ஃபுல்லா நடத்திட்டேன் சார். ஓகே சார். இப்போ இன்னைக்கு அவங்க பண்ண சொல்லிருக்கீங்க வர்க் எப்படி கொடுத்திருக்கீங்க? அவங்க யாருமே ரெஸ்பாண்டே பண்ணலையே. இல்ல இன்னைக்கு நீங்க குடுக்கறத கொடுத்துருங்க. as usual அவங்க என்னன்னு சொல்லிட்டு பிராக்டீஸ் பண்ணிட்டு வரட்டும். ஓகே ஃபைன். இப்போ வந்து ஒர்க் என்னன்னா எல்லாரும் ஃபேஸ்புக் பேஜ் கிரியேட் பண்ணணும். ஃபேஸ்புக் பேஜ் கிரியேட் பண்ணணும். அசைன்மெண்ட் இன்ஸ்டாகிராம் அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்ணோம். கூகுள் ஆட்வர்ட்ஸ் அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்ணணும். ஃபேஸ்புக்கும் அண்ட் இன்ஸ்டாகிராம மெர்ஜ் பண்ணி வைக்கணும். ஓகேங்களா?
இதுதான் சார் இன்னைக்கு வந்து கொடுத்துருக்க அசைன்மெண்ட். ஓகே சார். இதை நான் வாட்ஸ்அப்லயும் போட்டுறேன் சார். என்னாச்சு திடீர்னு எல்லாரும் ரொம்ப எல்லாமே லைன்ல இருக்கேன் சார். இருக்கீங்களா? ஏன் பேச மாட்டீங்க? டவுட் உங்களுக்கு டவுட் இருக்கும். நான் ஓப்பனா சொல்லிடுறேன், உங்களுக்கு டவுட் இருக்கும், இல்லாம இருக்காது. என்ன காரணம்னா உங்களுக்கு வந்து லோடிங் வந்து அதிகமா இருக்கும். நான் சொல்றது வந்து லோடிங் அதிகமா இருக்கும். ஏன்னா எங்க கிளிக் பண்றோம், ஏது கிளிக் பண்றோம், எதுக்கு இது வருது, நீங்க உங்களுக்கு தெரிய வேண்டியது எங்க கிளிக் பண்றோன்றது உங்களுக்கு தேவையே கிடையாது. அது வருது வரலன்றதும் தேவை கிடையாது. நீங்க அங்க போட்டீங்கன்னா பாத்தீங்கன்னா அந்த கிளஸ்டர் பிரெயின்ல அந்த கிளஸ்டர் செட் ஆகணும்னு நேற்று சொன்னேன் இல்லையா? இப்ப வந்து ஒரு ஷேப் அந்த ஸ்கொயரு, ரெட்டு, ரவுண்டு இதெல்லாம் வந்து கரெக்டா நீங்க ஒரு பேஜை பாத்தீங்கன்னா அதுல செட் பண்ணிக்க முடியணும் இல்லையா? அந்த நாலேஜ் தான் ரொம்ப முக்கியமே தவிர அது இருந்தா போதும். நம்ம அந்த நாலேஜ் லெவல்ல நம்ம ஒர்க் பண்ணும் போது நம்ம டெவலப் ஆக முடியும். ஓகேங்களா? ஏன்னா ஃபேஸ்புக்ல இருக்கக்கூடிய எல்லா விஷயமும் இன்ஸ்டாகிராம்ல உண்டு. இன்ஸ்டாகிராம்ல இருக்க ஒரு விஷயம் எல்லாமே வந்து பின் இன்ட்ரெஸ்ட்ல இருக்கு. பின் இன்ட்ரெஸ்ட்ல இருக்கிறது குவாரால இருக்கு. பட் அவங்களோட பர்பஸ் ஆஃப் பிசினஸ் என்னன்றது நீங்க பண்ணீங்கன்னா போதும். இன்ஸ்டாகிராம் ஃபார் போட்டோ போஸ்டிங், ஃபேஸ்புக் ஃபார் ஆல் த டீடைல் ஷேரிங், பர்சனலா போட்டோ எல்லா வீடியோ எல்லாம் ஷேர் பண்றதுக்கு ஃபேஸ்புக். அடுத்து இருக்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா பின் இன்ட்ரெஸ்ட். எங்கெல்லாம் எதெல்லாம் எனக்கு பிடிக்குமோ அதெல்லாம் கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கிறது பின் இன்ட்ரெஸ்ட். சோ எதை ஆனா நம்ம ஊர்ல அதிகமா யூஸ் பண்றது 3 தான். ஃபேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம் அண்ட் ட்விட்டர். வந்து பெரிய ஆட்கள்லாம் ட்விட்டர்ல இருக்கிறதுனால ட்விட்டர் யூஸ் பண்றாங்க. மற்றபடி ட்விட்டரோட இப்ப நான் காமிச்ச மாதிரியே ட்விட்டர்ல நீங்க வந்து ஆட் போஸ்ட் பண்ணீங்கன்னா ரொம்ப காஸ்ட்லியா இருக்கும். ஃபேஸ்புக்கையும் இன்ஸ்டாகிராமையும் விட ட்விட்டர்ல காஸ்ட்லி. இதுக்கு அடுத்து ஒரு மா மேதை இருக்கு. என்னன்னா வந்து வாட் வி கால்ட் அஸ் லிங்க்டின். லிங்க்டின் ப்ரொஃபஷனலா இருக்கணும். நீங்க ஒரு ப்ரொஃபஷனல் யோகா இன்ஸ்ட்ரக்டர்னா உங்களோட பேஜை பார்த்தாலே யோகா இன்ஸ்ட்ரக்டர் பேஜ் இது அப்படின்றத உங்களுக்கு தெரியணும். அந்த லெவல்ல நீங்க இருக்கணும் லிங்க்டின்ல. ஏன்னா ரெக்ரூட்மெண்டே நடக்கும் சார். இன்டர்நேஷனல் ரெக்ரூட்மெண்ட்டே லிங்க்டின்ல நடக்குது. மேபி நீங்க நாளைக்கு வந்து நீ ஒண்ணு இல்ல, நீங்க ஓரளவுக்கு இங்கிலீஷ் காம்பேக்டபிலிட்டியும் எஃபிஷியண்டா பண்ணீங்கன்னா நாளைக்கு ஃபாரின்ல ஒரு 15 நாள் கோர்ஸ் 20 நாள் கோர்ஸ். ஏன் பாபா ராம்தேவ் தான் யோகாவை போய் கத்து கொடுக்கணுமா? இஸ் நாட் எ ஃபவுண்டர். பாபா ராம்தேவ் இஸ் நாட் எ ஃபவுண்டர். ஓகேங்களா? சோ ராகவா வந்து கேன் ஏபிள் டு ஃப்ளை டு யூஎஸ், யூகே ஆர் எனிவேர் அண்ட் டீச் யோகா டு தோஸ் பீப்புள் ஆல்சோ. அதோட கனெக்ட் பண்றதுக்கான ஒரு மீடியம் தான் இந்த ஃபேஸ்புக், ட்விட்டரு, லிங்க்டின் அண்ட் இன்ஸ்டாகிராம். ஓகே சார். ஆனா அது ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸா நீங்க ஃபீல் பண்ணி இங்க லோக்கல்லே அடிச்சிட்டு இருக்கிறதும் இன்டர்நேஷனல் அடிக்கிறதும் நீங்க எப்படி வியூ பண்றீங்க அது? ஓகேங்களா? ஓகே சார். Thank you. The session is closed. ஆல்ரெடி only Facebook பேஜ் இதெல்லாம் கிரியேட் பண்ணி வச்சிருக்கோம். அதெல்லாம் எப்படி லிங்க் பண்ணனும் இப்பதான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். ஏன்னா இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ் இருக்கு, Facebook பேஜ் இருக்கு. இதெல்லாம் எப்படி லிங்க் பண்றது, அந்த லீட்ஸ் எப்படி கொண்டு போறது ராஜ்குமார் சார். சோ கணேஷ் சார் சொல்லுங்க சார். முடிச்சிடலாமா? முடிச்சிடலாம் சார். ஓகே சார். நான் அதை வாட்ஸ்அப்லயே போட்டிருக்கேன். ஓகேங்க சார். அந்த ரெக்கார்டிங்கை க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க சார். அப்புறம் தேங்க்யூ சார்.